To explain about the question sheet percentage group C. Sheet percentage group C. Question number 1. Given total mark, obtained mark, percentage of mark. Total mark 350, obtained mark 140, percentage of mark, obtained mark into 100 divided by total mark, obtained mark into 100 divided by total mark, 0 cancel. On simplification, we got the percentage of mark is 40%. Question number 2. Total mark. Given total mark, percentage of mark to find obtained mark. तुम्हारे दिया दिसे টোটাল মার্ক শতকরা নম্বর প্রাপ্ত নম্বর বাহির করতে হয়। প্রথম ফার্স্ট কোয়েকশনে কইছে পার্সেন্টেজ অফ মার্ক বা করতাম, আর এখানে মাঝে আমাদের দিছে টোটাল মার্ক, obtained mark, percentage of mark. In second question, given total mark, percentage of mark to find obtained mark. Obtained mark equal to total into percentage of mark. Obtained mark total into percentage of mark. Total into percentage of mark. Total is 340, percentage of mark 40%. Obtained mark equal to total mark into percentage of mark. Obtained mark total mark into percentage of mark. But percentage of mark হলো obtained mark into 100 divided by total mark. Mark the difference between the two question. দুটার মাঝে ডিফারেন্স কিটা আছে পালাক করে দেখবাই। প্রথম কোয়েশন কইছে পার্সেন্টেজ অফ মার্ক বা করতাম, আর দ্বিতীয় প্রশ্নের মাঝে কইছে obtained mark বা করতাম। পার্সেন্টেজ অফ মার্কের ফর্মুলা হলো obtained mark into 100 divided by total mark, আর obtained marker ফর্মুলা হলো total into percentage of mark. Total হলো 340, percentage of mark 40%. তো শতকরা উঠাইতে 100 দ্বারা ভাগ করিতে হয়। শতকরা উঠাইতে 100 দ্বারা ভাগ করিতে হয়। On simplification we get the obtained mark is 153. Next question number 3. Question number 3. Given question number 3. Given total student, number of boy. Given total student, number of boy to find percentage of girls. আমরা যদি টোটাল স্টুডেন্ট দিয়া নাম্বার অফ বয় দেয় আর পার্সেন্টেজ অফ গার্লস বা করতে হয়, তখন আমরা নাম্বার অফ গার্লস বা করা লাগবো আগে। যেহেতু পার্সেন্টেজ অফ গার্লসের ফর্মুলা হইল নাম্বার অফ গার্লস ইন্টু 100 ডিভাইড বাই টোটাল স্টুডেন্ট। পার্সেন্টেজ অফ বয়ের ফর্মুলা হইল নাম্বার অফ বয় ইন্টু 100 ডিভাইডেড বাই টোটাল স্টুডেন্ট। পার্সেন্টেজ অফ বয়ের ফর্মুলা হইল নাম্বার অফ বয় into 100 divided by total student. Percentage of girls or formula হলো number of girls into 100 divided by total student. যেহেতু আমার কোশ্চেনের মাঝে দিয়া দিছে টোটাল স্টুডেন্ট আর নাম্বার অফ বয়, গার্লস আমাদের দিছে না, আমরা ফার্স্ট উই হ্যাভ টু ডিটারমিন দ্য নাম্বার অফ গার্লস। নাম্বার অফ গার্লস হইল গিয়া টোটাল মাইনাস নাম্বার অফ বয়। টোটাল হইল 350, নাম্বার হইল 100, নাম্বার অফ বয় হইল 140। 350 minus 140 210, number of girls 210. আমার এই প্রশ্নের মাঝে নাম্বার অফ গার্লস নাই, কিন্তু আমার কইছে পার্সেন্টেজ অফ গার্লস বা করতাম। পার্সেন্টেজ অফ গার্লস বা করতে হইলে ফইলা আমার বাহরা লাগবো নাম্বার অফ গার্লস। রিমেম্বার দি পয়েন্ট, বয় দিছে কইছে পার্সেন্টেজ অফ গার্লস। যেহেতু নাম্বার অফ গার্লস নাই, পার্সেন্টেজ অফ গার্লস বাহির করিতে হইলে নাম্বার অফ গার্লস বাহির করিতে হইবে। টু ডিটারমিন দ্য পার্সেন্টেজ অফ গার্লস, first we have to determine the number of girls. Number of girls
total minus number of boy, total minus number of boy, percentage of girls, number of girls into 100 divided by total student. On simplification, we got the percentage of girls 60%. On simplification, we got percentage of girls 60%. Number 4, total student 450, percentage of girls 40%. To determine the percentage of boy বাহর তৈলে আমার percentage of boy নাই. To find the number of boy, total student দিছে আমারে 450, percentage of boy দিছে 46%. প্রশ্ন মাঝে আমার কইছে নাম্বার অফ বয় বাহরতাম. নাম্বার অফ বয় ফর্মুলা হইল টোটাল ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ বয়. নাম্বার অফ বয়ের ফর্মুলা হইল টোটাল ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ বয়. কাজে আমরা ফার্স্ট ওয়ে টু ডিটারমিন দ্য পার্সেন্টেজ অফ বয়. পার্সেন্টেজ অফ বয় 100% মাইনাস 46% ইকুয়াল টু 54%. এই কোয়েকশনের মাঝে তুমি বালাক করে কোয়েকশনটা ফুড়িবাই. কোয়েকশন ফুড়িয়া করবাই. টোটাল স্টুডেন্ট দিছে, পার্সেন্টেজ অফ গার্লস দিছে, আর আমার এখন পার্সেন্টেজ অফ বয় বা করতাম. given total number of students 450, percentage of girls. To find the number of boy, আমরা number of boy, if we are to determine the number of boy, first we are to determine the percentage of boy. Percentage of boy 100% minus 46% equal to 54%. Number of boy formula হলো total into percentage of boy. Number of girls total into percentage of girls. Number of men total into percentage of men. Number of women total into percentage of women. These are the formula. এটা হলো ফর্মুলা. যেহেতু আমি নাম্বার অফ বয় বা করতাম, কাজে আমরা কইমো কইলা হইল কি আমি যেহেতু বয়ের পার্সেন্টেজ আমার দিছে না, তখন আমরা কইলা ফার্স্ট ওয়ে টু ডিটারমিন দি পার্সেন্টেজ অফ বয়. কারণ নাম্বার অফ বয়ের ফর্মুলা হইল টোটাল ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ বয়. টোটাল ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ বয় শতকরা উঠাইতে 100 দ্বারা ভাগ করিতে হয়. On simplification, we get number of boy equal to 243. Number 5, total student 480, total student 480, number of boys 312. To find percentage of girls, এখানে পার্সেন্টেজ অফ গার্লস বাহরতাম, নাম্বার নাই, আমরা বাহরতাম পার্সেন্টেজ অফ গার্লস. পার্সেন্টেজ অফ গার্লস বাহরতে হইলে আমরা ডিটারমিন করবো ফার্স্ট ইয়ার টু ডিটারমিন দ্য নাম্বার অফ গার্লস. পার্সেন্টেজ অফ গার্লস, নাম্বার অফ গার্লস ইন্টু 100 ডিভাইডেড বাই টোটাল স্টুডেন্ট. নাম্বার অফ গার্লস 480 minus 312 equal to total minus number of boy. Total minus number of boy 480 minus 312 168. Percentage of girls, number of girls into 100 divided by total student. Number of girls into 100 divided by total student. Number of girls 168 into 100 divided by 450. After simplification, we got the number of girls, percentage of girls equal to 35%. Percentage of girls equal to 35%. Number 6, total student 540, percentage of girls 45%. To find the number of boy, total student 540, percentage of girls শতকরা বালিকা 45%. বাহরতায় নাম্বার অফ বয় বালক সংখ্যা বাহর দইলে পূর্বে প্রথম নাম্বার অফ বয় বা পার্সেন্টেজ অফ বয় বাহরা লাগবো. পার্সেন্টেজ অফ বয় 100% মাইনাস 45% ইকুয়াল 55%.
টোটাল স্টুডেন্ট আছে, পার্সেন্টেজ অফ গার্লস দিছে, বাহতায় নাম্বার অফ বয়। নাম্বার অফ বয় বাহরবার আগে ফার্স্ট ইয়ার টু ডিটারমিন দ্য পার্সেন্টেজ অফ বয়, কারণ নাম্বার অফ বয়ের ফর্মুলা হইল টোটাল ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ বয়। নাম্বার অফ বয়ের ফর্মুলা হইল টোটাল ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ বয়। কাজে আমি পার্সেন্টেজ অফ বয় আগে বাহরমো। পার্সেন্টেজ অফ বয় 100% মাইনাস 45% হইল কি নাম্বার অফ বয় টোটাল ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ বয়। শতকরা উঠাইতে 100 দ্বারা ভাগ করিতে হয়। অন সিম্পলিফিকেশন we got 297 number of boy equal to 297. Number 7 তোমার দিছে টোটাল বুটার দিছে 27,000। নাম্বার অফ উইনার বুট টোটাল বুটারে কাজ করছে 27,000। আর যেন জিতিছেন উইনার বুট মানে যেন জিতিছেন 16,200। আর বাহরতাম পার্সেন্টেজ অফ বুট গট বাই ডিফিটেড ক্যান্ডিডেট, পরাজিত প্রার্থীর শতকরা বুট। বাহরতাম পরাজিত প্রার্থীর শতকরা বুট। নাম্বার অফ ডিফিটেড বুট টোটাল মাইনাস পার্সেন্টেজ নাম্বার অফ উইনার বুট। টোটাল মাইনাস উইনারত জিতিছে যেইন তান, ওটা যদি আমরা মাইনাস করি টোটাল থাকিয়া যে বুট রইব এই বুটটা হইব গিয়া যেইন আরিছেন তান বুট। নাম্বার অফ ডিফিটেড বুট হইল টোটাল মাইনাস নাম্বার অফ উইনার বুট। টোটাল বুট কাজ থাকিয়া যদি যেইন জিতিছেন তান বুট আমি বাদ দিলাই মাইনাস করিলাই, যে বুট রইব এটা হইল ডিফিটেড বুট, যেইন আরিছেন তান বুট। পার্সেন্টেজ অফ ডিফিটেড বুটর ফর্মুলা হইল নাম্বার অফ ডিফিটেড বুট ইন্টু 100 ডিভাইডেড বাই টোটাল বুট কাস্ট। নাম্বার অফ ডিফিটেড বুট ইন্টু 100 ডিভাইডেড বাই টোটাল বুট কাস্ট। অন simplification we got 40% percentage of vote got by defeated candidate যে ভোট পাইছেন এটা হলো 40%। নাম্বার 8 টোটাল ভোটার ছিল গিয়া 25,540। উইনার যেন জিতিছেন পার্সেন্টেজ অফ উইনার ভোট হলো 55%। ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ ভোট গট বাই ডিফিটেড ক্যান্ডিডেট, পরাজিত প্রার্থীর মোট ভোট সংখ্যা বাহরতাম, অর্থাৎ যেন আরিছেন তান ভোট বাহরতাম। ডিফিটেড পার্সেন্টেজ প্রথম বাহরা লাগবো, যেহেতু নাম্বার অফ ভোট গট বাই ডিফিটেড ক্যান্ডিডেটর এই ভোটটা বাহরবার আগে ফার্স্ট ইয়ার টু ডিটারমিন দ্য পার্সেন্টেজ অফ ডিফিটেড অর্থাৎ ডিফিটেড পার্সেন্টেজ 100% minus 55% equal to 45%. Number of votes got by defeated candidate equal to total vote cast into percentage of vote got by defeated in percentage হয়েছেন। অ্যাটেনশন খেয়াল রাখবা, টোটাল ভোট কাস্ট হয়েছে উইনার পাইছেন 55%। আমরা বাহরতাম ডিফিটেডের বুট বাহরতে হইলে পয়লা ডিফিটেডের পার্সেন্টেজ বাহরা লাগবো, কারণ number of vote got by defeated candidate equal to total vote cast into percentage of defeated vote. winner vote হইল হইতো না, percentage of defeated vote, কারণ number of vote got by winner হইল গিয়া winner into 100 winner total into percentage of winner vote. উইনারর ফর্মুলা হইল total into percentage of winner vote, defeated হইল গিয়া total vote cast into percentage of defeated vote. পার্সেন্টেজ অফ ডিফিটেড ভোট দিলাম। আফটার সিম্পলিফিকেশন শতকরা উঠাইতে 100 দ্বারা ভাগ করিতে হয়। অন সিম্পলিফিকেশন উই গট উইনার ভোট ইকুয়াল টু 11,493। নাম্বার 9 টোটাল পপুলেশন 2,750। নাম্বার অফ মেন 10,890. To find the percentage of women
বাহরবার আগে ফার্স্ট ইয়ার টু ডিটারমিন দ্য নাম্বার অফ ওমেন পার্সেন্টেজ অফ ওমেন নাম্বার অফ ওমেন ইন্টু 100 ডিভাইডেড বাই টোটাল পপুলেশন যেহেতু নাম্বার অফ ওমেন বাহরা লাগবো নাম্বার অফ ওমেন হলো টোটাল মাইনাস নাম্বার অফ মেন টোটাল মাইনাস নাম্বার অফ মেন 13,860 percentage of women number of women into 100 divided by total population after simplification after simplification we got 56% number of vote percentage of women is 56% total will be 24,750 number of men 10,899 number of women total minus percentage of men number of women into 100 divided by total population after simplification we get 56%. Number 10 total population 25,450 percentage of men 64%. Find the number of women percentage of women percentage of men আছে percentage of women বাহরা লাগবো যেহেতু নাম্বার অফ women আর ফর্মুলা হলো টোটাল ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ women টোটাল ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ women কাজেই আমার ফুলা কিতা করা লাগবো আমি পার্সেন্টেজ অফ womenর 100% মাইনাস 64% ইকুয়াল টু 36% পার্সেন্টেজ অফ women বাহরা লাগবো আসলে কারণ নাম্বার অফ womenর ফর্মুলা হলো টোটাল ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ women total into percentage of women number of women কাজেই percentage of women 100% minus 64% equal to 36%. On simplification শতকরা উঠাইতে 100 দ্বারা ভাগ করিতে হয় on simplification we get 9,162 number of women মহিলা সংখ্যা 9,162 এইগুলো কি আমার 10 নম্বর 11 যাওয়ার বাদে আমার নিয়ম বদলি লইব অতবিল বা করছি আমি কোনোখানে বা করছি পার্সেন্টেজ আর কোনোখানে বা করছি নাম্বার somewhere in the question we find percentage or number but in 11 you find the total your percentage total you find the total এই জিনিসের মধ্যে তোমার টোটাল বাহরা লাগবো অর্থাৎ তোমারে দিয়া দিছে তোমারে পার্সেন্টেজ অফ বয় আর নাম্বার অফ বয় দিছে টু ফাইন্ড দ্য টোটাল স্টুডেন্ট এই টোটাল স্টুডেন্ট বাহরতে হইলে আমরা যদি 100% ডিটারমিন করিলাই তখন টোটাল বাড়ি যাব পার্সেন্টেজ অফ বয় হলো 40% নাম্বার অফ বয় এখানের মাঝে আছে বয় এখানেও আছে নাম্বার অফ বয় কাজে ইনো পার্সেন্টেজ অফ বয় আর নাম্বার অফ বয় টু ফাইন্ড দ্য টোটাল স্টুডেন্ট আমি টোটাল স্টুডেন্ট বাহরতাম টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট 100% আমি 100% ডিটারমিন করে দিলে আমরা টোটাল বাড়ি যাব আমরা যেহেতু বয় হলো 40% আর নাম্বার অফ বয় হলো 160 কাজে কইতে পারি 40% ইকুয়াল টু 160 40% ইকুয়াল টু 160 100% বাহরতে হইলে বাই ইউনিটারি ল আমরা ইউনিটারি মেথডে জানি আমরা ডাইরেক্ট দিতে পারি না টু ফাইন্ড দ্য টোটাল স্টুডেন্ট আমরা ইউনিটারি ল জানি আমি ডাইরেক্টলি 40 থেকে 100% আমরা ডাইরেক্ট দিতে পারতাম না 40% থেকে ডাইরেক্ট 100 দিতে পারতাম না 40 থেকে ফুলে 1 যাব লাগবো বাদে 100 যাব লাগবো 40 থেকে আমি ডাইরেক্ট 100 দিতে পারতাম না 40% ইকুয়াল টু কত 1% কত 100% কত দিস ইজ রুল অফ ইউনিটারি এটা ইউনিটারি অকিকনারি রুল এইভাবে আমরা 100% করে নিয়ে সিম্পলিফিকেশন করছি সিম্পলিফিকেশন 100% এসে 400 সো টোটাল স্টুডেন্ট ইকুয়াল টু 400 এখানের মধ্যে মার্ক দি পয়েন্ট ইন দিস কোয়েকশন টু ফাইন্ড দ্য টোটাল বাহরা লাগে এই হলো 11 আমরা 11 থেকে
15 পর্যন্ত যে কোনো কর্ম বেশিরভাগ আছে টোটাল দেখা যায়। এর বাদে আছে 12 নম্বর পার্সেন্টেজ অফ সেভিং হইল গিয়া আমরা খাইয়া বাঁচিয়া যে কোন থাকে মান্থলি ইনকাম করার পরে আমরা যে কোনো সোর্স থেকে আইদার বিজনেস হোক আর বেতন হোক করিয়া আমরা মাসও যে ইনকাম করি যেগু ইনকাম থাকিয়া যেগু খাইলাই যেগু খরচ করিলাই এটা হলো এক্সপেন্ডিচার। যেগু বাঁচিব যে পয়সাটা বাঁচিব এটার নাম হলো সেভিং। আমরা মান্থলি খরচ করিয়া যে পয়সা রইব এটার নাম হলো সেভিং। তো সেভিং পার্সেন্টেজ হলো 35%। আর হে সেভ করছে কতখান 1400। কাজেই সেভিং পার্সেন্টেজ আর অ্যামাউন্ট অফ সেভিং দুটা হইলো সমান জিনিস। একটা হইলো পার্সেন্টেজ আর একটা অ্যামাউন্ট অফ সেভিং পার্সেন্টেজ সেভিং অ্যামাউন্ট দুটা হইলো সমান। আমরা 100% if we are to determine the 100%, if we are determine the 100%, then find the total. তখন টোটাল বাহরা হয়ে যাব 100% বাহর লইলে টোটাল হয়ে যাব। কাজেই আমরা ফাইন্ড দ্য টোটাল ইনকাম, আমরা টোটাল ইনকাম বাহরতাম প্রশ্নের মাঝে বালা করে দেখবাই। এই প্রশ্নের মাঝে কইছে টোটাল ইনকাম বাহরতাম লেট টোটাল ইনকাম হইল 100%। ঠিক সেই রূপ আমরা আগরগুলো লাগাইন 35% থেকে 100% ডাইরেক্ট দিতাম পারতাম না। 35% থেকে 100% ডাইরেক্ট দিতাম পারতাম না এজ পার রুল অফ ইউনিটারি রুল অনুসারে দিতাম পারতাম না। 35% ইকুয়াল টু 1400, 1% ইকুয়াল টু কত, 100% ইকুয়াল টু কত। অন সিম্পলিফিকেশন উই গট the total income is 4000. So total income is 4000 after simplification. This is the question number 12. Question number 11, 12 আমরা টোটাল বাহরছি। টোটাল বাহরতে হইলে গিয়ে 100% বাহরা লাগবো। If we are to determine the total, then we are to determine the 100%. এখন হইল নাম্বার 13, পার্সেন্টেজ অফ বয় 40% আর নাম্বার অফ গার্লস হইল 360। এখন এই প্রশ্নের মধ্যে একটু ডিফারেন্স হয়েছে, যেহেতু পার্সেন্টেজ অফ বয় দিছে আইনও দিছে নাম্বার অফ গার্লস। কাজেই আমরা ইন 40% ইকুয়াল টু 360 কইতাম পারতাম না। 40% ইকুয়াল টু 360 কইতে পারতাম না, কারণ ইন হইল বয় আর ইন হইল নাম্বার অফ গার্লস। তো আমরা বাহরতাম ফার্মু পার্সেন্টেজ অফ গার্লস ডিটারমিন করতাম ফার্মু, কারণ পার্সেন্টেজ অফ গার্লস হইল গিয়া 100% মাইনাস 40%। 100% মাইনাস 40% হইল গিয়া 60% হইল পার্সেন্টেজ অফ গার্লস। পার্সেন্টেজ অফ গার্লস করার উদ্দেশ্য হইল, কারণ আমার এইখানে দিছে নাম্বার অফ গার্লস, ইনো দিছে নাম্বার অফ বয়। আগে আমার আসলো এখানের মাঝে সেভিং, ইনো আসলো সেভিং। এর বাদে দেখা যায় আমার প্রশ্ন দেখা যায় 11 নম্বরের মধ্যে আসলো হইল পার্সেন্টেজ অফ বয় নাম্বার অফ বয়। কিন্তু এই প্রশ্নের মাঝে আমাদের দিছে পার্সেন্টেজ অফ বয় আর নাম্বার অফ গার্লস, যার কারণে এই প্রশ্নটা একটু চেঞ্জ হয়েছে। ওটাও এখানের মাঝে বয় দিছে আইনা দিছে নাম্বার অফ গার্লস। তো নাম্বার অফ গার্লস থাকিয়া আর পার্সেন্টেজ অফ বয় থাকিয়া আমি টোটাল বাহরতাম পারতাম না। ইফ ইউ আর টু ডিটারমিন টোটাল, যদি আমি টোটাল বাহরতে হয় তখন আমার পার্সেন্টেজ অফ গার্লস বাহরা লাগবো। টোটাল বাহরতে হইলে পার্সেন্টেজ অফ গার্লস বাহরা লাগবো। পার্সেন্টেজ অফ গার্লস 100% মাইনাস 40% হলো 60%। এই 60% হইল কি পার্সেন্টেজ অফ বয়, পার্সেন্টেজ অফ গার্লস, নট বয়, পার্সেন্টেজ অফ গার্লস। কাজেই আমরা এখন কইতাম পারবো যে 60% 100% ডিটারমিন করা লাগবো। 60% ইকুয়াল টু 360। 40% কইতাম না, কারণ 40% হলো বয় আর 60% হলো গার্লস। 60% ইকুয়াল টু 360 আমরা ডাইরেক্ট 100% দিতাম পারতাম না, ফুলে 1% যাইমু। এজ পার হলো ইউনিটারি 60% ইকুয়াল টু 360, 1% ইকুয়াল টু 100% ইকুয়াল টু। অন সিম্পলিফিকেশন উই গেট 600। টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট ইকুয়াল টু 600 ইন দ্য স্কুল। আশা করি বুঝছো। এই লগিয়া 11, 12, 13 প্রশ্নটা আবার করে খেয়াল করে দেখবাই। 11, 12 11-এর মাঝে নাম্বার অফ বয়, পার্সেন্টেজ অফ বয়, নাম্বার অফ বয় দিছে। 11 পার্সেন্টেজ অফ বয়, নাম্বার অফ বয় দিছে। 12 পার্সেন্টেজ অফ সেভিং, অ্যামাউন্ট অফ সেভিং দিছে। দুটা ইকুয়াল, কিন্তু
13 নম্বরের মাঝে নাম্বার অফ পার্সেন্টেজ অফ বয় আর নাম্বার অফ গার্লস দিছে সাথে এখানের মাঝে পার্সেন্টেজ অফ গার্লস বাহরা লাগবো ডিফারেন্স বিটুইন 11 and 12 and 13 these are the difference between percentage of আমার প্রশ্নগুলো করে দেখবায় যে আমাদের দিছে পার্সেন্টেজ অফ বয় আর নাম্বার অফ গার্লস টু ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ টোটাল স্টুডেন্ট টোটাল স্টুডেন্ট ডিটারমিন করতে হলে পার্সেন্টেজ অফ গার্লস বাহরা লাগবো to find the total student 100% determine করতাম 60% equal to this 1% equal to this 100% on simplification we get 600 total number of student. Question number 14 13 যেভাবে দিছে total student 680 percentage of girls দিছে percentage of girls দিছে আর দিয়া দিছে number of boy নাম্বার অফ টোটাল স্টুডেন্ট ইনার লগিয়া 14 নম্বরে আমরা টোটাল বাহরতাম নাই বাহরতাম আমি নাম্বার অফ বয় বাহরতাম 14 নম্বর ইকুয়াল নাম্বার অফ বয় বাহরতাম দিস ইজ নট ফাইন্ড দ্য টোটাল এটা টোটাল বাহরা নাই 14 নম্বরে দেখবা এটা টোটাল নাই এটা বাহরতাম আমি কিটা নাম্বার অফ বয় তো নাম্বার অফ বয় বাহরতে হইলে টোটাল স্টুডেন্ট আছে পার্সেন্টেজ অফ গার্লস আছে এখন নাম্বার অফ বয় বাহরতে হইলে পার্সেন্টেজ অফ বয় বাহরা লাগবো কারণ নাম্বার অফ বয় ফর্মুলা হইল টোটাল ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ বয় নাম্বার অফ বয় টোটাল ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ বয় নাম্বার অফ গার্লস টোটাল ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ গার্লস নাম্বার অফ ম্যান টোটাল ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ ম্যান নাম্বার অফ ওমেন টোটাল ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ ওমেন দিস আর দ্য ফর্মুলা এটা হইল এইভাবে ফর্মুলা আমরা ফর্মুলা এইভাবে শিখিতাম এখন আমরা এখানে কিতা করছি যেহেতু নাম্বার অফ বয় বাহরা লাগে সেহেতু আমি পার্সেন্টেজ অফ বয় বাহরছি 100% মাইনাস 40% ইকুয়াল টু 60% নাম্বার অফ বয় টোটাল ইন্টু পার্সেন্টেজ অফ বয় শতকরা উঠাইতে 100 দ্বারা ভাগ করিতে হয় অন সিম্পলিফিকেশন উই গেট 4408 নাম্বার অফ বয় কোয়েশ্চন নাম্বার 15 একটু these are some complicated পার্সেন্টেজ অফ এক্সপেন্ডিচার মানে আমি যেগুলো খরচ করিলে এই মাসও ওগুলো হলো এক্সপেন্ডিচার আর যেগুলো বাসে এটা হলো সেভিং আমরা খরচ করলাম এগুলো হলো এক্সপেন্ডিচার আর খরচ করিয়া যে পয়সা আমরা মাসেও বাসে রিমেনিং মানি দিস ইজ কল সেভিং বাংলায় কইটারে সঞ্চয় পার্সেন্টেজ এক্সপেন্ডিচার হলো 75% অ্যামাউন্ট অফ সেভিং 6250 ফলো দ্য কোয়েকশন ফলো করবে করি দেখো সেভিং অ্যামাউন্ট দিছে আর এক্সপেন্ডিচার দিছে কিন্তু আমরা 75% ইকুয়াল টু কইতে পারতাম না কারণ আমরা সেভিং পার্সেন্টেজ বাখরা লাগবো যে পার্সেন্টেজ অফ সেভিং হলো টোটাল মাইনাস এক্সপেন্ডিচার 100% মাইনাস পার্সেন্টেজ অফ এক্সপেন্ডিচার 100% মাইনাস পার্সেন্টেজ অফ এক্সপেন্ডিচার হইল গিয়া পার্সেন্টেজ অফ সেভিং 25% এখন হইল গিয়া 25% হয়ে গেছে গিয়া পার্সেন্টেজ অফ সেভিং 25% হয়েছে পার্সেন্টেজ অফ সেভিং এটা হয়েছে পার্সেন্টেজ অফ সেভিং এটা হলো অ্যামাউন্ট অফ সেভিং এটা হলো অ্যামাউন্ট অফ সেভিং এটা হলো পার্সেন্টেজ অফ সেভিং কাজে এটা হলো সেভিং দুটা ইকুয়েট করতাম পারি টোটাল ইনকাম বা করতাম দেন অ্যামাউন্ট অফ এক্সপেন্ডিচার এখন হলো গিয়া আমরা 25% ইকুয়াল 6250 কারণ 25% হলো সেভিং আর 6250 হলো সেভিং দুটা হলো সেভিং দুটা এক কলো না হলে আমরা ইকুয়েট করতাম পারতাম না এক্সপেন্ডিচার দিয়া সেভিং ইকুয়েট করা যায় না সেভিং হলে সেভিং পার্সেন্টেজ লাগবো সেভিং পার্সেন্টেজ বা করতাম পারি আমি যে টোটাল 100 টাকা যদি এক্সপেন্ডিচার বাদ দিলাই তখন ওই যায় সেভিং পার্সেন্টেজ 25% আমরা ডাইরেক্টলি আমরা 100% যাইতাম পারতাম না ফলে আমরা যাইম 1%ও মোর টু 1 হলো ডিভাইড আর 1 টু মোর হলো ইনটু সো আফটার সিম্পলিফিকেশন উই গেট টোটাল ইনকাম ইকুয়াল টু 25,000 হলো টোটাল ইনকাম এখন আমার কইছে যে এক্সপেন্ডিচার কত বা করতাম এক্সপেন্ডিচার আমরা তো টোটাল ইনকাম থেকে যদি সেভিং যেগুলো আমরা জমা রাখলাম ওটা যদি মাইনাস করে দেই তখন দেখা যায় আমার এক্সপেন্ডিচার অর্থাৎ খরচ বাড়ে যাব আমি যদি 5,000 টাকা ইনকাম করি আর যদি দেখা যায় জমা যদি 1,000 টাকা রাখি তো দেখা যায়
5,000 টাকা ইনকাম করলাম, আর জমা যদি আমি 1,000 রাখি তে তো 4,000 টাকা আমি খরচ করছি। ঠিক সেইরূপ টোটাল ইনকাম হলো 25,000, আর এখানে খরচ করে 6,250, না 6,250 সঞ্চয় করে সেভিং যদি করে 6,250, তবে তার খরচ হইব, এক্সপেন্ডিচার হইব টোটাল মাইনাস সেভিং হইলে এক্সপেন্ডিচার বাড়ে যাব। এই প্রশ্নটা একটু ঘুরাইলে আছে, খেয়াল করে দেখবা। 18,750, দিস আর ফ্রম 1 to 50 আমি এক্সপ্লেনেশন করলাম এই ভিডিওর মাধ্যমে। আমি আরেকটা ভিডিওর মাধ্যমে ওলা 15টা করে এক্সপ্লেন করবো। তুমি তাই বোঝার চেষ্টা করিও, প্রশ্ন বালাক করে পড়িও।